Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज हामी प्रोजेक्टाइल मोसनको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। Today we are going to discuss about the projectile fired at an angle with the horizontal. That is when a projectile is projected from the ground by making an angle theta, then what will be its path of motion and its horizontal range, vertical height, and the velocities at the different points of its path and time of flight. We discuss about these all terms. अब डिस्कसन गरौँ प्रोजेक्टाइल मोसन ग्राउन्डबाट प्रोजेक्टाइल गर्दा के हुन्छ त भन्दा जस्तो लेट अस सपोज अ बडी इज प्रोजेक्टेड फ्रम द ग्राउन्ड by making an angle theta, and with initial velocity u, then it has the two components. Because it's a two-dimensional motion, it has the two components. One is the horizontal component ux, another is vertical component ui. Ux equals to u cos theta, because यसलाई सजिलोको लागि जतापट्टि थीटा र 90 छ यताले बेस छ, यसलाई चाहिँ हामी cos theta को रूपमा लिन सक्छौं। बेसमा जहिले नि cos theta हुन्छ भने अर्को चाहिँ अपोजिटमा के हुन्छ sin theta. ui equals to u sin theta, ux equals to u cos theta. The horizontal component ux is not affected by the gravity, so its value remains always constant in every point of its path. यो path complete गर्दाखेरि every point मा चाहिँ ux को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ, यानी कि ux equals to always equals to vx. But ui is the vertical component u sin theta. It is affected by the gravity, so its value is different at the different points of its path. र प्रत्येक पोइन्टमा यसको भ्यालु फरक हुन्छ र सुरुमा यसको भ्यालु के हुन्छ त अपवार्ड माथितिर फालिएको भएर यसको चाहिँ के हुन्छ सुरुमा यसको भेलोसिटी घट्दै जान्छ र एउटा पोइन्टमा पुग्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मिनिमम हुन्छ, यानी कि vy को भ्यालु 0 हुन्छ। यो पोइन्टलाई हामीलाई के म्याक्सिमम हाइट भन्छौं। maximum height attained by the projectile मा के हुन्छ त vertical component of that projectile is 0, and the horizontal component vx always equals to ux, because it is not affected by the gravity, so each every point मा के हुन्छ यस्तो हुँदै जान्छ र यो कुरा सिम्पली भइहाल्यो है। यसपछि के हुन्छ त भन्ने कुरा the projectile thrown at a certain angle with making an angle with the ground, then it has the two components. One is horizontal components ux, another is vertical component ui, and the horizontal components is always remains constant throughout the motions because it is not affected by the gravity, whereas the vertical component u sin theta changes because it's due to the acceleration due to gravity or gravity of earth. So let us suppose that the body reaches at the point p x comma y after the time t. That means के हुन्छ त भन्दा let us suppose अब we are going to prove the path followed by the projectile when it is projected from the ground by making an angle, then it follows the parabolic path. हामी त्यो parabolic path हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि let us suppose के छ त भन्दा यो projectile चाहिँ small t time t मा चाहिँ point p, x, y मा पुग्छ भन्छौं। त्यसको अर्थ के हो भन्दा small time t मा in the time t मा चाहिँ let us suppose projectile cover the horizontal displacement x and its vertical displacement is y, and at the position px, y एउटा पोइन्टमा पुग्दाखेरि यसको horizontal displacement कति छ x छ, अनि के horizontally यसले ट्राभल गरेको displacement कति छ त x छ भने vertically माथितिर कति छ त y छ भनेर हामी सपोज गर्छौं। त्यसपछि होरिजोन्टल मोसनको कुरा गरौं। मोसन एलोङ द होरिजोन्टल मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इनिशियल होरिजोन्टल भेलोसिटी
initial horizontal velocity ux equals to u cos theta. I have already described this. Acceleration due to along the horizontal ax equals to gx हुन्छ, ax equals to के हुन्छ gx हुन्छ, gx को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ, because the gravity is always directed vertically downward, so its the horizontal component is 0. So the distance travel along that is horizontal displacement is x after the time is small t. Then we know the formula of equation of motion in straight line. One of the equation ut plus ut plus 1/2 at square is the general equation. र यो जनरल इक्वेसनलाई चाहिँ इक्वेसन अफ मोसनलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त x कम्पोनेन्टको फर्म राख्छौं, यानी कि सबैमा x x x राख्छौं. सो इक्वेसन बिकम्स sx equals to uxt plus 1/2 x into t square हुन्छ. र sx को भ्यालु x राख्यौं, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जाउँ. ux भनेको u cos थीटा र ax भनेको 0 हुन्छ, जसले गर्दा सेकेन्ड टर्म के भयो 0 भयो र फर्स्ट टर्म ut cos थीटा भयो. देयरफोर x equals to ut cos थीटा हुन्छ र ut cos थीटा भएपछि t equals to x by के आयो u cos थीटा भयो. अब मोसन x को t को भ्यालु हामीले के निकाल्यौं भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो. यसको भ्यालु हामी सब्स्टिट्युट गरेर यो इक्वेसन अफ मुकेन्छ प्याराबोलासँग कम्पेयर गर्छौं. सो t equals to ux by u cos थीटा आयो. अब मोसन ल्याउनु त भर्टिकल इनिशियल भेलोसिटी कति छ, इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी भन्न खोजेको यो इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी कति छ भन्दा uy equals to u sin थीटा. एक्सेलरेसन along the vertical ay हो, ay equals to minus g, because माथितिर गइरहेछ एक into the opposite to the direction of acceleration due to gravity, so its value equals to minus g. Distance travel equals to y भयो. अब यसलाई के गर्न सक्छौं, डिस्टेन्स ट्राभल इक्वल्स टु y. सिमिलर टु द प्रिभियस केस, डिस्टेन्स ट्राभल इन द भर्टिकल सेक्सन दैट इज द भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट y भयो भने sy इक्वल्स टु uy plus 1/2 s इक्वल्स टु ut plus 1/2 at स्क्वायर फर्मुला भयो. यसलाई चाहिँ y कम्पोनेन्टको फर्ममा लेख्दा sy इक्वल्स टु uyt plus 1/2 ayt स्क्वायर भयो. र सबैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त uy भनेको u sin थीटा, t को t जस्तो भ्यालु 1/2 minus gt स्क्वायर भयो र sy भनेको y equals to u sin theta into t र minus 1/2 gt स्क्वायर भयो. अब हामी t को भ्यालु चाहिँ अगाडिको प्रिभियस इक्वेसनबाट सब्स्टिट्युट गरौँ, किनभने t को भ्यालु हामीले के निकालेका छौं भन्दा x by के निकालेका छौं u cos थीटा निकालेका छौं. u के निकालेका छौं भन्दा cos थीटा निकालेका छौं. t equals to x by u cos थीटा चाहिँ लर सब्स्टिट्युट गरौँ. सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के आउँछ u sin थीटा जस्ता जस्तै भयो. t भनेको x by u cos थीटा minus 1/2 g x by u cos थीटा को होल स्क्वायर. सो u र u क्यान्सल आउट भयो र यहाँ के भयो sin थीटा by cos थीटा भनेको tan थीटा, यानी कि x tan थीटा भयो माइनस अनि 1/2 जस्ता जस्तै भयो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा g. भेरिएबल क्वान्टिटी बाहिर राखौं, x स्क्वायर भयो. के आयो y equals to x tan थीटा minus g by 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा into x स्क्वायर भयो. यसलाई राम्रोसँग हेर्यौं भने यो इक्वेसन कस्तो छ भन्दा कुन फर्ममा छ त y equals to ax स्क्वायर plus bx को फर्ममा छ, यानी कि y equals to x स्क्वायर, किनभने x स्क्वायर र x दुईटा टर्म छ र यसलाई हामी सम इक्वेसन विच इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला. त्यसैले हामीले के भन्न सक्यौं भने द पाथ फलोड बाइ द प्रोजेक्टाइल इज अल्सो द इज प्याराबोलिक, और त्यो हामीले जुन मोसन अफ पाथलाई हामी ट्राजेक्टरी भन्छौं र पाथ अफ प्रोजेक्टाइल हामी ट्राजेक्टरी भन्छौं. त्यो ट्राजेक्टरी प्याराबोलिक छ. किन? why भन्दा because it follows the equation of parabola, that is it is in the form of equation of parabola y equals to ax plus bx, यानी कि the equation of motion of the path followed by the projectile when it is projected from the ground is in the form of y equals to x square plus bx. y equals to x square plus bx को फर्ममा भएको भएर यसलाई हामीले के भन्छ path followed by the projectile when it is projected from the ground is also the parabolic भनेर हामी भन्न सक्छौं. अब यसपछि के टर्म्सहरु हामीलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेशनहरु हुन सक्छ, सोधिरा हुन्छ. टाइम अफ एसेन्ट भन्छ. टाइम अफ एसेन्ट भनेको चाहिँ सिम्पली टाइम टेकन बाइ द प्रोजेक्टाइल to attain the maximum height is called time of ascent. Time taken by the projectile to attain the maximum height is called time of ascent. यानी कि ग्रेटेस्ट हाइट सम्म पुग्नको लागि कति टाइम लाग्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त म्याक्सिमम टाइम अफ एसेन्ट भन्छौं. सो यता म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ त भन्ने कुरा है. एकदम म्याक्सिमम हाइटमा मैले अघि नै भनिसके भन्दा
यता म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ त भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ, किनभने भर्टिकल भेलोसिटी भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भेलोसिटी बिस्तारै के हुन्छ सुरुमा घट्दै गर्दै जान्छ र भर्टिकल के हुन्छ त एक म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दा कहाँ पुग्दा त्यो म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दा यसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। जसले गर्दा Vy इक्वल्स टु Uy प्लस V इक्वल्स टु U प्लस AT हामीले फर्मुला पढेका छौँ। V इक्वल्स टु U प्लस AT V इक्वल्स टु U प्लस AT फर्मुला, यो फर्मुला राख्ने हो भने यसमा y कम्पोनेन्टमा राख्ने हो भने के आयो त Vy इक्वल्स टु यहाँ y हुने भयो, यो y राखौँ अनि यो पनि y राखौँ है। राख्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा Vy इक्वल्स टु Uy प्लस Ay इन्टु T, अनि हामीलाई Vy भनेको भ्यालु त के 0 छ, 0 भयो। अनि त्यसपछि Uy भनेको चाहिँ के छ त सुरुमा U sin θ छ, त्यसपछि Ay भनेको माथि माइनस G छ है, त्यसपछि आएर T त T भइहाल्यो। सो 0 इक्वल्स टु U sin θ माइनस GT भयो, U sin θ इक्वल्स टु GT। सो T इक्वल्स टु के भयो त T इक्वल्स टु U sin θ बाई G। दिस इज द के हो त भन्दा टाइम टु रिच द ग्रेटेस्ट हाइट, टाइम टु रिच द ग्रेटेस्ट हाइट अर म्याक्सिमम हाइट को फर्मुला के रहेछ त U sin θ बाई G। time taken by the projectile to attain the maximum height, to attain the greatest height is called time of ascent र यसको फर्मुला के आयो त U sin θ बाई G हुन्छ। अब टाइम अफ फ्लाइट को कुरा गरौँ। टाइम अफ फ्लाइट भनेको चाहिँ फेरि यो इक्वेसन अफ मोसन फेरि एकचोटि हेरौँ, यो एकचोटि यो फिगरलाई हेरौँ। यो कस्तो हुन्छ त भन्दा यो सिमेट्रिक इन नेचर हुन्छ। यो ठ्याक्कै म्याक्सिमम हाइटले के गर्छ त यो जुन कर्भ बनेको छ यो यता र यता ठ्याक्कै 2 इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ म्याक्सिमम हाइटले। सो टाइम टेकन बाई द प्रोजेक्टाइल टु रिच द म्याक्सिमम हाइट जति छ, जस्तो त्यसलाई टी ड्यास मानेका छौँ र यसबाट यहाँ पुग्न पनि त्यसलाई कति लाग्छ टी ड्यास, म्याक्सिमम हाइटबाट ग्राउन्डमा पुग्न पनि त्यति नै टाइम लाग्छ। यानि कि टाइम अफ फ्लाइट इज द डबल अफ द ट्वाइस अफ द के हुन्छ म्याक्सिमम हाइट, डबल अफ द के हुन्छ त म्याक्सिमम हाइट हुन्छ। त्यसबाट हामी गर्न सक्छौँ है। फेरि मैले फेरि भने द कर्भ द मोसन अफ द पाथ इज सिमेट्रिक फ्रम द म्याक्सिमम हाइट। सो द टाइम टु रिच द ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल्स टु टाइम के हुन्छ टु रिच द ग्राउन्ड फ्रम द ग्रेटेस्ट हाइट, सेम हुन्छ। सो टाइम अफ फ्लाइट इज द के हुन्छ टाइम अफ फ्लाइट भनेको के हो, टाइम टेकन बाई द प्रोजेक्टाइल or time during which the object is in the air when it is projected from the ground is called time of flight। यो टोटल हावामा कति समय रहन्छ त्यसलाई टाइम अफ फ्लाइट भन्छौँ। यसको हिसाबले हेर्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको टी ड्यास छ भने यहाँदेखि यहाँदेखि टी ड्यास हुन्छ। सो टाइम अफ फ्लाइट टी इक्वल्स टु के हुन्छ 2t ड्यास हुन्छ, 2t ड्यास हुन्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। अब त्यसो भए टाइम अफ फ्लाइटको कुरा गर्दैछौँ। टाइम अफ फ्लाइटमा भनेको के रहेछ त भन्दा सिम्पली द टाइम रिक्वायर्ड टु रिच द म्याक्सिमम हाइट इक्वल्स टु टाइम रिक्वायर्ड टु रिच द ग्राउन्ड फ्रम द म्याक्सिमम हाइट हुन्छ। मैले अघि भर्खरै एक्सप्लेनेसन गरिसकेँ। सो टाइम अफ फ्लाइट भनेको डबल अफ के हुन्छ त यसको डबल हुने भयो, ठ्याक्कै डबल हुने भयो। सो टाइम अफ एसेन्टको भ्यालु U sin θ बाई G छ भने टाइम अफ फ्लाइटको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 2U sin θ बाई G हुन्छ, 2U sin θ बाई G हुन्छ। सो इट्स भ्यालुको टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला के रहेछ त 2U sin θ बाई G। अर्को फर्मुला पनि छ टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला, हामीले अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको Vy को भ्यालु 0 राखेर Vy टोटल टाइम टेकन गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ अर्को क्लासमा हामी त्यसलाई डिस्कसन गरौँला। अहिले चाहिँ अगाडि जाउँ। टाइम म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला के त, म्याक्सिमम हाइट भनेको अघि नै मैले एक्सप्लेनेसन गरेँ। सिम्पल इट इज द म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट एटेन्ड बाई द बडी एबभ द ग्राउन्ड एट विच के हुन्छ त भर्टिकल कम्पोनेन्ट भेलोसिटी Vy बिकम्स के हुन्छ त 0 हुन्छ है। इट इज द म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट एटेन्ड बाई द बडी एबभ द ग्राउन्ड एट विच द भर्टिकल कम्पोनेन्ट भेलोसिटी Vy बिकम्स के हुन्छ त 0 हुन्छ। र यहाँ के हुन्छ त मैले अघि नै भनेपछि टाइम अफ एसेन्ट यानि कि टाइम अफ फ्लाइटको हाफ हुन्छ र y इक्वल्स टु याच हुन्छ। यसलाई दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ भनेर मैले भनिसकेँ, दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। हामीले अल्टरनेटिभ मेथड चाहिँ अलिकति सजिलो छ, त्यसबाट गर्न सक्छौँ। र दुईवटै मेथड यहाँ मेन्सन गरेको छु, यो पनि हेर्न सकिन्छ, तपाईँहरूले हेर्न राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र Vy इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ V स्क्वायर इक्वल्स टु U स्क्वायर प्लस 2A यास हुन्छ।
2a यास हुन्छ र यसलाई y कम्पोनेन्ट राख्ने हो भने vy स्क्वायर इक्वल्स टु uy स्क्वायर अनि ay हुन्छ। यो सब भर्खरै गरिसक्यो हामी त्यही फर्ममा गऱ्यौँ। त्यसो भए यहाँ vy को भ्यालु के हुन्छ vy को भ्यालु मैले भनिसकेँ 0 हुन्छ। त्यसपछि ay को भ्यालु -g हुन्छ किनकि चाहिँ एबोभ द ग्राउन्ड छ भर्टिकली एबोभ। अनि uy को भ्यालु u sin θ हामीलाई थाहा छ sy को भ्यालु याद छ। यो सबै भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि 0 इक्वल्स टु के हुनु भयो u स्क्वायर sin स्क्वायर θ प्लस 2 इन्टु माइनस g इन्टु याच हुन्छ। सो याच इक्वल्स टु के रहेछ त फर्मुला द म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला रहेछ टु u स्क्वायर sin स्क्वायर θ बाई 2g u square sin square theta by 2g is the formula to derive the to find the maximum height को formula के रहेछ h equals to u square sin square theta by 2g। यसको लागि गर्ने तरिका भनेको vy square equals to uy square plus 2ay sy हुने भयो र maximum height को लागि sy equals to h हुने भयो। uy भनेको u sin theta हामीलाई अलरेडी थाहा छ ay equals to minus e vertically above छ र vy equals to 0 because at the maximum height vy को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। यसबाट के आयो त म्याक्सिमम हाइट को फर्मुला h equals to u square sin square theta by g आउँछ। अब होरिजेन्टल रेन्ज को कुरा गरौँ। होरिजेन्टल रेन्ज भनेको के हो भन्दा इट इज द होरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्राभल बाय द बडी के हुन्छ द बिफोर when it hits the ground or from the point of projection to the के हुन्छ point of hitting सम्मको जुन के हुन्छ त होरिजेन्टल डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त होरिजेन्टल रेन्ज भन्छौँ। फिगरमा हेर्दाखेरि होरिजेन्टल रेन्ज भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेरौँ है। होरिजेन्टल रेन्ज भनेको चाहिँ यो फिगरमा हेर्न सक्छौँ के छ भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्म यानी कि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ होरिजेन्टल रेन्ज आर भन्छौँ। यसको मिनिङ के हो भन्दा कुनै पनि प्रोजेक्टाइललाई प्रोजेक्ट गर्यो हावामा गयो यो त्यसपछि यो गएर ग्राउन्डमा स्ट्राइक भयो। सुरुको इनिसियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट कहाँ त फेरि ग्राउन्डमा यसको टोटल डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त होरिजेन्टल रेन्ज भनेर भन्छौँ। र यसको क्याल्कुलेसन गरौँ। क्याल्कुलेसनमा के छ त भन्दा मैले अघि नै भनिसकेँ इट इज द होरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्राभल बाय द बडी फ्रम द पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन टु द के हुन्छ त हिटिङ पोइन्ट अन द ग्राउन्ड। सो यसको बेस्ट वे भनेको होरिजेन्टल रेन्जको एउटा फर्मुला छ होरिजेन्टल भेलोसिटी इन्टु टाइम अफ फ्लाइट। यो दुईटै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ दुई तरिकाबाट गर्न सक्छौँ यसलाई पनि। र होरिजेन्टल रेन्जको बेस्ट भनेको चाहिँ होरिजेन्टल रेन्जको एउटा फर्मुला छ द्याट इज होरिजेन्टल भेलोसिटी इन्टु टाइम। हामीलाई थाहा छ v भनेको d बाई t हो होइन d बाई t हुन्छ भने d भनेको v इन्टु t हुन्छ d भनेको के हुन्छ v इन्टु t pt हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त होरिजेन्टल भेलोसिटी होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भएको र होरिजेन्टल भेलोसिटी इन्टु टाइम अफ फ्लाइट यहाँ चाहिँ क्यापिटल t हुन्छ। होरिजेन्टल भेलोसिटी भनेको u cos थीटा अनि टाइम अफ फ्लाइट भनेको 2u sin थीटा बाई g भ्यालु राख्यो भने u इन्टु u स्क्वायर भयो 2 sin यहाँनिर मिस्टेक भएछ यहाँ साइन नभएर u 2u sin थीटा हो यो 2u sin थीटा बाई g है u cos थीटा इन्टु 2u sin थीटा बाई g हुन्छ किनभने टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला के हुन्छ 2u sin थीटा बाई g हुन्छ। सो u इन्टु u स्क्वायर sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा भयो बाई g। सो होरिजेन्टल रेन्जको फर्मुला के रहेछ त भन्दा r इक्वल्स टु u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। भर्टिकल हाइटको फर्मुला चाहिँ उस्तै छ प्राय झुकिने गर्छन् है प्राय झुकिने गर्नुहुन्छ। अब भर्टिकल हाइट र होरिजेन्टल रेन्जको फर्मुलामा उस्तै देखिन्छ। हेर्दाखेरि फरक के छ भन्दा भर्टिकल हाइटको फर्मुला चाहिँ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g तर होरिजेन्टल फर्मुलामा चाहिँ u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g हुन्छ।